салом, барномаи ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои озодӣ аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ. имрӯз 11 март таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. ду ҳавопаймо тоҷикони аз ҷанги Украина фирор кардаро аз Лаҳистон ба Душанбе бурд. ҷангу фирор дар тасвири шаҳрвандони Тоҷикистон. Анми ҷанг шуд, дига биходаш не. Чо кардан даков? Маҷбур шиштин, сони бомба борон кардан. бозтоби нодурусти ҷанги Украина дар расонаҳои Русия. сокинони ин кишвар ва минтақаи Крим мегӯянд намедонанд дар Украина чӣ мегузарад. ва Аҳмад Фариди тоҷик дар зиндони Толибон. шаҳрванди Тоҷикистон чӣ гуна ва чаро аз Русия барои ҷанг бар зидди Толибон ба Афғонистон рафт? мақомоти Тоҷикистон ба таҳқиқи муноқишаи шаби 11 март дар марз шурӯъ карданд. дар як шабона рӯзи ахир дар марзи миёни ду ҳамсоя кишвар ду бор тирпаронӣ шуд. сокинони минтақаҳои марзӣ дар Тоҷикистон хабар доданд, ки тирпаронӣ нимашаби 11 март рух дода чанд хона дар Тоҷикистон осеб дидааст. Фарзон Муҳаммадӣ ба маҳалли ҳодиса рафт ва хонаҳои осебдидаро дид. ҳавлиҳои зарардида ба сокинони ҷамоати Чоркӯҳ Қодир Бобохонов, Раҳматулло Анваров ва Ҳикматулло Ҳабибуллоев тааллуқ доранд. ҳамин як паққас кара зад ки баланд ҳамин табуши тир кирӣ ё Аллоҳ гуфта хеста рости гап хеста бинам ки ҳана мехел андохтани сар 6 тир инги гомда зад омда аман баянот гита сурат гита тирои гирон барафт. ба навиштаи расонаҳои қирғизӣ ҳодиса гӯё пас аз он рух додааст, ки аз ҷониби сокинони Тоҷикистон ба сӯи онҳо сангпартоӣ шудааст, вале сокинони ҷамоати Чоркӯҳ инро рад мекунанд ва баръакс сарҳадбонони қирғизро ба иғвоангезӣ муттаҳам мекунанд. туҳумат кара ина тоҷико кард барои мошини мо нагузарад гуфта ҳамин кори худошон сар. раёсати сарҳадбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон то нашри ин навор дар ин бора расман маълумот нашр накарданд ва мавқеи расмии ҷонибҳо дар ин бора маълум нест, вале ҳоло ба таҳқиқи ҳодиса шурӯъ карданд. қарор аст ҳаятҳои ду ҷониб рӯзи 12 март сари мизи гуфтушунид нишинанд ва ҳодисаҳои ахирро баррасӣ намоянд. мо аз субҳи рӯзи 11 март дар ҷои ҳодиса қарор дорем ва феълан садои тирпаронӣ дар ин ҷо шунида намешавад, вале ташвиши мардум боқӣ мондааст. рӯзи 10 март низ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон тирпаронӣ сурат гирифт. ба иттилои манобеъ аз тарафи Тоҷикистон як кас кушта ва як нафари дигар захмӣ шудааст. мақомот дар бораи ҳодиса ҳеҷ ҳарфе нагуфтанд. ҷониби Қирғизистон мегӯяд касе аз тарафи онҳо осеб надид. дертар мақомоти ду кишвар ба созиш расиданд, ки ҳодисаро ба таври мустақилона таҳқиқ мекунанд. Тоҷикистону Қирғизистон 970 километр марз доранд, ки ниме аз он таъину нишонагузорӣ нашудааст. номуайян мондани бахши аз сарҳад ҳар чанд вақт сабаби баҳсу муноқишаи мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. дар низои моҳи январи имсол аз ду ҷониб даҳҳо кас захмӣ шуда, аз тарафи Тоҷикистон 2 кас кушта шуданд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Исфара. вазорати дифои Русия гуфт, ки нирӯҳояш ду пойгоҳи ҳавоии низомии Украинаро дар шаҳрҳои Луцк ва Ивано-Франковск хароб кардааст. ба назар мерасад, ки ҷанги Русия дар Украина тавсея меёбад ва хатари ба як буҳрони ҷиддии башарӣ табдил шудани вазъ хеле зиёд аст. дар ҳоле ки сокинони осоишта мавриди мушакборон қарор мегиранд, дар Русия мардум аз асли ин воқеаҳо дар Украина бехабар мондаанд. гузориши ҳамкорам Тоҳири Сафар дар ин бора аст. بیش از 2 هفته است نیروهای روسیه اوکراین را از زمین و هوا و بحر بمباران می‌کنند، اما در روسیه جنگ نامیدن این همه جنایت است. رسانه‌های روسیه باید این را عملیات ویژه نظامی نام برند که هدفش کمک و نجات مردم روس‌زبان اوکراین است. ارتش روسیه در آنجا عملیات مخصوص انجام می‌دهد و به مردم روسیه در اوکراین کمک می‌کند. طوری می‌گویند خارکوف را آزاد می‌کنند. این خرابی ها در مرکز کیف است. بناهای استقامتی بمباران شدند، دانشگاه هم از بین رفت. نظامیان اوکراین هنوز شهرها زیر نظارت دارند. عین وضع در شهرهای دیگر است. بیش از 2 میلیون نفر برای نجات جان خود از اوکراین گریختند. اما این صحنه ها و اطلاعات را ساکنان از رسانه‌های روسیه نمی‌بینند و نمی‌شنوند. در این تلویزیون ها به مردم چی میگویند؟ дар расонаҳо мегӯянд, ки амалиёти низомӣ меравад. мегӯянд, ки мардуми осоиштаро намекушанд ва бо ҳадафи муҳофизати кӯмаки мардум омадаанд.
در حمله های روسیه خانه های مردم، مکتب و بیمارخانه ها ویران و ولنگار شد. این تولدخانه در شهر بندری ماریوپول در نتیجه حمله هوایی روسیه ویران شد و 17 نفر زخم برداشت. و اطلاع سازمان جهانی تندرستی تا روز 9 مارس در اوکراین به 18 مؤسسه طبی حمله صورت گرفته است. از زمان حمله روسیه ساکنان در دریافت غذا، آب و داروباری در اوکراین مشکلی میکشند. در منطقه های محاصره کرده نظامیان روس ساکنان به اعتراض برآمدند. رسانه‌های روسیه در این باره خبر نمی‌دهند. پوتین حق است. من طرفدار او هستم. برخی از ساکنان در خود روسیه دلیرانه ضد جنگ در اوکراین تظاهرات کردند. بیش از 13500 نفر از اعتراضگران بازداشت شدند. همکنون سرکشی از طلب کرمل می تواند 15 سال زندان در پی داشته باشد. در 16 روز جنگ در اوکراین صدها نفر کشته و 2,300,000 نفر در بدر شدند. تنها در یک شبانه روز اخیر تقریباً 162,000 کس اوکراین را ترک کردند. در این جنگ صدها شهروند تاجیکستان هم پناهنده شدند. بیش از 300 مهاجر تاجیک که از اوکراین به لهستان فرار کرده بودند، روز 11 مارس به وطن برده شدند. همکاران ما نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز در فرودگاه با چند پناهنده تاجیک صحبت کردند. شهروندان تاجیکستان که پس از حمله روسیه به اوکراین به لهستان گریختند، صبح 11 مارس به دوشنبه رسیدند. بیش از 180 شهروند تاجیکستان بعد از اذیت‌های فرار از اوکراین به تاجیکستان رسیدند. دوشنبه نیز آنها را با بارانریزی شدید استقبال گرفت. این شهروندان با هواپیمای لهستانی انتر ایر به وطن برگشتند. اکثر آنها شاهد شروع جنگ در اوکراین بودند و برای جانشان در هراس بودند. داداخان قربانوف که با همراهی فرزندانش در اوکراین زندگی میکرد، طول 5 روز شاهد جنگ‌های خونین شده است. وی میگوید روز 3 مارس از زیر تیرباران طریق قطار به لهستان انتقال یافت. جنگ شد دیگه بی خودش نی چاکران دکا مجبور ششتیم چونی بمب بارون کردن سرچه‌ام گفتی دادا بیتون برویتون مانتون گفت اینجانده یخت سلام مانت خلاص. قربانوف میگوید که حالا یک پسرش در اوکراین ماند و این مرد نگرانی سرنوشت وی است. رناجان طاهیر و برای طبابت به کیف سفر کرد، ولی یک روز بعد این کشور تحت حمله روسیه قرار گرفت. معالجه‌اش هم نیمکاره ماند. برای طبابت روز 23 رفته بودیم. روز 23 ما سمالات ما رفت و سمالات با گشت آمد و بعد همین جنگ سرش دیگه. برخی دیگر شکایت کردند که برای آمدن مبلغ نداشتند و منتظر هواپیمای رایگان بودند. یک سقیم بود، درش نرمال شد. اونجا تاجیکا با ماندگی انتظاری سمالات. آمدن به مبلغ نیست. هلاک شدیم. یک ما عذاب نکشیدیم. همه شهر بیگانه رفتید عذاب میکشیدیم. با اطلاع سفارت تاجیکستان در آلمان، مقامات تاجیک برای بازپس آوردن شهروندان کشور با شرکت لهستانی انتر ایر موافقه کردند. معلوم نیست چند شهروند دیگری تاجیکستان در لهستان ماندند، ولی مقامات میگویند برگردانیدن آنها را ادامه میدهند. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیک شخصیت جوانی را مشخص کردند که در افغانستان بازداشت شده است. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی طالبان با نشر نوار ویدیویی خبر داد که یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده است. این جوان در نوار گفت نامش امید و اسم مستعارش احمد فرید است. او گفت بر ضد طالبان می‌جنگید. همکارم مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. مومین، این جوان کی است و انگیزه سفرش به افغانستان چی بوده است؟ زرانگیز این جوان در نوار طالبان گفت که از روسیه به ترکیه رفته است، از آنجا به ایران و از آنجا بعداً وارد افغانستان شده است. این راه که جوان نام برد همان مسیر است که ده‌ها جوان تاجیک از طریق آن به داعش در افغانستان پیوسته بودند و ما گزارش‌ها نیز داشتیم.
در ویدیو نشان می‌دهند که گویا از این جوان سلاح نیز مصادره کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که این جوان را خدمات کشف گروه بازداشت کرده است. این مقامدار طالبان او را عضو گروه داعش نام برد. مقامات انتظامی در ولایت ختلان گفتند که شخصیت این جوان را انیق کردند و او امیدجان عمرов ساکن ولایت است. با گفته مقامات واقعا این جوان 23 ساله در روسیه مهاجر کاری بود. مقامات انتظامی در ولایت ختلان گفتند که ارتباط این جوان با گروه‌های تندرو را تحقیق دارند. خب امین، مقامات تاجیک بارها طالبان را به آن متهم کردند که برای تاجیکان عضو گروه‌های تندرو پناهگاه می‌دهد. حالا طالبان با نشر این نوار چی را نمایش دادن می‌خواهد؟ ببینید زرانگیز، یک دلیلی که کشورهای دنیا طالبان را به رسمیت نمیشناسند این است که این گروه تندروها را در افغانستان پناهگاه داده است. حالا طالبان تلاش دارند که با نشر چنین نوارها نشان دهند که آنها پیروان گروه‌های تندرو را بازداشت می‌کنند. واقعا تاجیکستان طالبان را به پناهگاه دادن اعضای گروه تندروی انصارالله بارها متهم کرده بود، ولی این گروه همیشه رد می‌کرد. کشورهای غربی نیز گفته بودند که این گروه جنگیان القاعده داعش را در خاک خود نگه می‌دارند. طالبان بارها گفتند که کفالت می‌دهند که هیچ گروهی از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید نخواهد کرد. این نوار هم ظاهراً نمایش یک معرکه است که طالبان افغانستان را کشور امن معرفی کردن می‌خواهند. تشکر. همکارم مومین احمدی درباره بازداشت یک جوان تاجیک در افغانستان صحبت می‌کرد که گویا در آنجا به صف داعش پیوسته و بر ضد طالبان می‌جنگیده است. امروز 11 مارس در تاجیکستان 110 سالگی مطبوعات تاجیک را تجلیل کردند. همه ساله این روز در دوشنبه خبرنگاران در مراسم بخشیده به عید کسبیشان جمع می آیند. هرچند دولت تاجیکستان آزادی بیان را در قانونگذاریش کفالت داده است، اما سازمان های حامی حقوق می گویند واقعیت دیگر است. همکارانم مولا رجب و برات یوسفی وضع را در مثال چند خبرنگاری تاجیک تصویر می کنند. موسی بابا حاجیف یک از خبرنگاران فعال نشریه ازیا پلوس است. در برابر دیگر خبرنگاران این نشریه بازتاب خبر و حادثه های روز در تاجیکستان را بر عهده دارد. او میگوید هرچند شرایط کارش در این نشریه خوب است، اما بعضاً برای تهیه خبر و گزارش ها به مشکلات دریافت اطلاع روبرو می شود. شما در یک روز با یک وزارت 10-15 بار یا که بعضاً میشد که 30 بار 100 مراتب هم زنگ میزنید، لیکن مسئولین با زنگ‌های شما پاسخ نمیگویند. این چیزا با روحیه شما یک تاثیر منفی میرساند. به قول بابا حاجیف مشکل دسترسی به اطلاع در تاجیکستان از سوی برخی مقامداران به طور صنعی ایجاد شده است که خلاف قانون‌های کشور است. از این مشکل اکثر خبرنگاران رسانه‌های مستقل صحبت می‌کنند، اما رسانه‌های دولتی و رسمی از مشکل دیگر می‌گویند که فعالیت آنها را تا حد محدود می‌کند. برای من مشکلی ندارد دسترسی به اطلاعات، یگان مشکلی یگان مانع نیست، فقط شرایط اگر خوبتر میشد این برای ما کاری ما را، شوق ما را، ذوق ما را دهچند میکرد. از آنی که معاش ما واقعا هم یک کمی در سطح پس قرار دارد، ما مثلا نمیتونیم که تا آن جایی که میخواهیم رسالت کسبیمون را اجرا سازیم. مقامات وزارت فرهنگ زمینه‌های حقوقی برای دسترسی به اطلاع و شرایط فعالیت رسانه‌ها در تاجیکستان را مساعد عنوان می‌کنند. امروز در تاجیکستان بیش از 75% واسطه‌های اخبار عامه چاپی منصوب رسانه‌های مستقل است. فقط 25% این رسانه‌های دولتی است. اگر مثلا ما شرایط نمی‌داشتیم، شرایط حقوقی و شرایط واقعی فعالیت اگر ما نمی‌داشتیم، ما همین رقم‌ها همین قدر فرق کننده نمی‌شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز سالهای اخیر در گزارش‌های خود تاکید می‌کند که فضای آزادی سخن در تاجیکستان محدود شده، تعقیب روزنامه‌نگاران شدت یافته است، اما مقامات همواره این بهاگزاری‌ها را رد کرده گفتند رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور فعالیت آزاد دارند و دسترسی به اطلاع محدود نیست. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار شما.